Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir büyük hadisinde aytып gitti. Yani her kişinin teninde bir it kisegi var. İde saluhat, ul salih bulsa salihal cesedu kulluh. Bütün teni de salih bular. Bütün teni de dürüst bular. İde fasadat, inde o ölüş it kisegi zayıf iken, avru iken, inde bütün tenine tesir eti bütün ten şimdi zayıf bulacak dedi. Ala ve hiye kalb deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. O yürek dedi. Yani kişinin yüreği salih bulsa onun amelleri de salih. İnde kalbi avru iken, zayıf iken, naşar iken şu amellerine tenine tesir etip o kişinin amelleri de naşar. İnde hiç şeksiz biz özümüzün kalbimizge ihtibar etirge teyişbiz. Allah subhanahu wa ta'ala'nın turunda aytdı. O günde bir kimde yardım ite almay. Kıyamet gün bir kimde yardım ite almay. Ni malları ni bağlar illa men atallahu bi kalbin salim. İlla meğer kim Allah subhanahu wa ta'ala yanına salim yani sağ selamet kalbiyle kilgen kişiden dış dedi. Yani kalbimizge ihtibar etirge teyişbiz. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bir hadisinde aytdı. Kişinin imanı Allah'ta şanıp da imanı kabil bulmay, hatta onun yüreği tigiz bulgan şahatlı. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Şahadat ayt Allah'a şandı, sünnet istaqim. Yani şundan soň turu bul deyip. Yani kalbimiz turu bulmay iken imanımız ali kamil değil. Şunun için biz özümüzün kalbimizge ihtibar etirge teyişbiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şunun turunda aytdı. Şunlukta Allah subhanahu wa ta'ala sizin sıfatlarınızda, sizin mallarınıza qaramay. Lakin sizin kalblerimizge hem sizin amellerinize ihtibar edelim. Yani bizim kalbimiz sağ selamet mi ki avru mu deyip biz ihtibar etirge teyişbiz. Hem kalbinin en büyük amellerinden birisi. Kalp amelleri olda bulsa Allah'tan korku, hem Allah'tan mağfiretine ümitlenu. Ne şu iki eybir bizim kalbimizde bulurga teyiş. Dürüst korku bulurga teyiş. Allah'tan gazabından, sınavından biz korkurga teyişbiz. Hem şu vakitte Allah subhanahu wa ta'ala rahmet yese, gafu ituşe. Hem inşallah ümitleniriz Allah subhanahu wa ta'ala mağfiretine erişeriz deyip, yani bu ümit de kalbimizde bulurga teyiş. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in turuna üreteydi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de emir ite idi. Yani Müslüman kişi Allah'tan korkurga teyiş. Hem bir Allah Teala'dan yine korkuga teyiş deyip Allah subhanahu wa ta'ala kisatip koya. Çünkü korku ol da ibadet. Yani biz Allah'tan dış kimgendir korkabız iken Allah'tan tiyindeş getiremiz. Hem Allah subhanahu wa ta'ala ite Allah'ını korkmağız, hem meni korkağız. Şin şanuşuları bulsağız deyip. Ali İmran surasının 175. ayetinde ite. Bakara surasının 40. ayetinde Allah subhanahu wa ta'ala ite fakat bir menigine korkağız deyip. Yani Müslüman kişi fakat Allah Teala'nı korkuga teyiş. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Dege sahabelerge ündep aytdı, siz min bilgen nersini bilsegez, es külür idigiz hem kubjalar idigiz dedi. Yani şundan da Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberine mümkünçilik birdi. Cehennemde de koruge, cennetinde de koruge. Cehennemnin gazaplarını da İsra ve Mi'raç vakitinde kurdu. Hem şunun turunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Siz min kurgeni kursagiz, bilsagiz, eskülür idigiz, kubjalar idigiz deyip. Yani Müslüman kişi hiç şeksiz Allah'tan gazabından korkurga teyiş. Allah'tan sınavından korkurga teyiş. Allah'tan cehennemden korkurga teyiş. Hem bu korku kalbinde bulurga teyiş. Hem kim şın köngül bilen, şın korku bilen korkayken Allah subhanahu wa ta'ala onu kişiye razı bulup özünün cennetini va'da ite. Şulay deyip Allah subhanahu wa ta'ala da kim de kim şın korku bilen Allah'tan korkup hem de şu korku onu günahlardan tıysa, yani şu Allah'tan korkup günah kılmasa Allah subhanahu wa ta'ala va'da ite onu ahırı uğrunu cennette bulur dedi. Yani va'da ite kim Allah'tan korkup haramlardan tıyla iken, günahlardan tıyla iken o kişi cennetle bulur deyip Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de va'da ite. Hem sahabeler korkuşulardan buldu. Yani korkalar idi. Şın korku bilen korkalar idi. Bir yıl Umar radıyallahu anh işeginde barganda bir kişinin Tur suresini okugan işite. Hem şundan kelip sinaat terelip şu surenin tınlay. Hem de şu ayette kelgen korkuta turan ayetlerini okup korkup ağırıp kite. Ağırıp kite bir neçe gün ağırıp yata. Hatta sahabeler onu ziyaret kılıp
Бу каян нинди авыру микән дип аптырап сорыйлар. Ягъни куркудан, Аллаһ Тәгалә газабынан куркудан авырый башладылар. Һәм Суфиян ас-Саури турында да шундый вакыйга сөйләнелә. Ягъни аятларны укып, Абу Ханифа турында да Тахаджуд сүрәсендә бер аятны укып, төне буе җылап, шул 2 рәкъят намазын төне буе укып шул бер аятны кабатлый. Ягъни алар аңлыйлар иде, һәм аларның калбләре нечкә иде, йомшак иде. Һәм Аллаһ Тәгалә аятларын укып куркалар иде. Һәм шул курку аларның гамәлләрендә, хәтта шул сәламәтлегенә тәэсир итә иде. Абу Хафс әйтә иде, чынлыкта курку калбның бер нуры диде. Ягъни кеше Аллаһтан шул курку белән курка икән, аның калбы нурлана диде. Шул ук вакытта Абу Сулейман исемле галим әйтте, булмый алай итеп ди. Кешенең калбыннан курку китеп, ул калбы бузылмыйча калуы булмый алай итеп ди. Ягъни калбыбыздан Аллаһтан курку китә икән, калбыбыз бузылачак, һичшиксез. Һәм моның турында Умар радиллаһу анһу әйтә иде, бер сәгатькә генә мин ахират турында онытып калсам, минем бөтен яшәү рәвешем үзгәреп китә диде. Чыннан да шулай биде. Без ахиратны онытабыз икән, харам кыла башлыйбыз, ниндидер бер ихтибарсызлык уяна. Шуның өчен без Аллаһтан һичшиксез гел куркырга тиешбез. Шул ук вакытта куркуның шиге бар. Инде теге ахырда курку бер төрле өметсезлеккә китерә икән, инде Аллаһ та мине гафу итми дип, өметсез шайтан дип безнең бабалар әйтәләр иде. Ягъни андый теге шиктән чыгу курку тиешлеге без Аллаһтан куркабыз, ләкин шул ук вакыт икенче нәрсә бар, өмет. Biz ümitlenəbiz, inşallah Allah subhanahu wa ta'ala үзенең кулларын гафу итә. Инде без бер яктан Аллаһ Тәгалә карата курку безне харам гамәлләрдән, начар гамәлләрдән тыеп тора. Без ниндидер бер адашудан, харам гамәлләрдән тыелабыз, Аллаһ Тәгалә газабыннан куркып. Шул ук вакытта без ümitленәбез, Аллаһ subhanahu wa ta'ala гафу итүче. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бик күп хадисләрдә зикр итә. Инде алар зак итеп сөйләп була. Бер юлы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер соғыштан соң бер ана үзенең баласын эзләп йөри. Таба алмыйча эзләп йөри. Һәм тапкач шатланып килеп, теге кочаклап үбә җылый, һәм моңар карап, нинди мәхәббәт анасы баласына карап. Һәм әйтә, сахабаларга карагыз дип, бу анасы үз баласын утка ташлар идеме дип. Сахабалар ташыннан да юк диде. Яни ничек инде үз анасы үз баласын утка ташласын дип. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Аллаһ субхана ва тааля күбрәк тили үзенең кулларын җәһәннәмгә кирмәвен диде. Күбрәк ярата, күбрәк теләми диде. Яни Аллаһ субхана ва тааля гафу итүче. Ләкин галимнәр әйтләр кагыйдә бар. Без өмет итәбез икән, өметләнәбез икән гамәл кылганнан соң. Инде мин намаз укымыйча, харамнар кылып, Аллаһ та кушкан нәрсә эшләмичә, Аллаһ та гафу итүче дип өметләнәм икән, мин надан. Чөнки өмет турында аятларда килгән вакытта Аллаһ субхана ва тааля өметне гамәлләрдән соң зикр итә. Мисал өчен Пәйгамбәрбез Аллаһ субхана ва тааля Фәрештәләр сүрәсендә әйтә, чынлыкта кем Аллаһ китабын укый, намазларын укый, Аллаһ та биргән малыннан өлеш чыгара, ачыкмы, яшеренме, һәм моннан соң өметләнәләр килешүгә. Яни башта Коръәнне укыйлар, намазларын укыйлар, садакасын, закатын түлиләр, һәм моннан соң өметләнәләр. Бу килешүгә, яни кем Аллаһ субхана ва тааля белән килешүдә. Һәм булар ди, һичшиксез оташаклар диде Аллаһ субхана ва тааля. Яни башта гамәл кирәк. Инде без гамәл кылмыйча өметләнәбез икән, кабатлап әйтәм, бу наданлык. Һәм Пәйгамбәрбез Аллаһ субхана ва тааля Кәһф сүрәсендә әйтә, кем Аллаһ субхана ва тааля очрашуына өметләнә икән, салих гамәлләрне кылсын. Һәм бүтән бер кемгә дә һәм өметләнсен ди. Һәм бер кемгә, яни Аллаһта ширк кылмасын, тиңдәш китермәсен диде. Яни башта салих гамәлләр, гыйбадәтләр кылып, аннан соң өмет итсен дип. Яни теге шиктән чыгу бер каядан итми. Теге кеше шиктән чыгып курыкса да, начарлыкка китерә, шиктән чыгып өметләнеп бирсә дә, теге хаталана. Бер яктан без куркабыз, ләкин өметебезне үзмибез. Шул ук вакытта без гамәл кылабыз, гамәл кылганнан соң Аллаһ Тәгаләгә өмет, аның мәгъфиратына ирешәбез дип өмет итәбез. Һәм бу ике бер гел булырга тиеш. Һәм шуның өчен Аллаһ субхана ва тааля Коръәни Кәримдә дә күп аятларда шул ике берне бергә зикр итә. Куркыта да, шул ук вакытта теге өметләндерә дә. Мисал өчен Аллаһ субхана ва тааля турында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә иде. Мөэминнәр, яни мусламаннар, Аллаһта ышанган кешеләр,
Аллаһ Тәгаләнең газапларын белсәләр диде. Ягъни җәһәннәмдә нинди газаплар бар икәнен белсәләр ди, алар җәннәткә керүенә өметләнмәсләр иде ди. Ягъни шу кадәр Аллаһ Тәгалә газапта көчле. Шул ук вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итә. Кафирләр ди, Аллаһта ышанмаган кешеләр җәннәтнең нинди ләззәтләре бар икәнен күрсәләр ди, өметләнерләр иде ди җәһәннәмдә кирмичә җәннәткә керүен диде. Ягъни Аллаһ субхана бер яктан рәхмәтле, мәгъфиратле, икенче якта газабы бик көчле. Һәм Аллаһ субхана ва тааля Коръән Кәримдә зикр итә, чынлыкта Аллаһ субхана ва тааля кешеләрне гафу итә. Аларның гөнаһларына карамастан. Ягъни вәгъдә итә. Нинди генә дә хаталы, гөнаһлы кеше булмасын, Аллаһ субхана ва тааля гөнаһларын гафу итә. Вәләкин чынлыкта Аллаһ субхана ва тааля газабы да бик көчле диде. Һәм шул ике бер кешенең калбендә булырга тиеш. Бер яктан без Аллаһтан куркырга тиешбез, икенче якта без өметләнергә тиешбез Аллаһ субхана ва гафу итүче. Һәм моның турында Имам Ал-Азали үзенең китабында Мақул Ал-Димашқиның сүзләрен китерә. Ул әйтә, кем Аллаһ Тәгалә гыйбадәт кыла, фақат куркуга нигезләнеп. Ягъни өметләнмичә, фақат мин куркам шуңа. Ул кеше ди харурия, ягъни хавариж диде. Кемдә кем Аллаһта гыйбадәт кыла, өметләнеп кенә куркмыйча ди, ул мурҗиит диде. Һәм кем Аллаһта гыйбадәт кыла, фақат мәхәббәтеннән нигезләнеп. Ягъни кайбер галим кешеләр әйтәләр, мин куркмыйм, өметләнмим, мин фақат яратам, шул яратуга нигезләнеп кенә мин гыйбадәт кылам дип. Моның турында ул әйтә, ул зиндык диде, ул мунафик диде. Чөнки кем Аллаһ субхана ва тааля гыйбадәт кыла, мәхәббәткә нигезләнеп, куркып һәм өметләнеп, шул гына ул таухид әһле, бер Аллаһта ышанучы кеше диде. Һәм моның турында Ибн Ал-Кайим әйтте, шул мәхәббәт, курку һәм өметләнү бер кош шикелле итеп сифатлады. Әйтте, мәхәббәт аның башы. Баш булмый икән, кош үлә. Канатлары булмый икән, ул эшә алмый. Һәм башы мәхәббәт, кулы курку, сул кулы өметләнү дип. Һәм безнең имамнар, сахабалар, табигыннар әйтәләр диде. Ягъни галимнең сүзләре дәвам итә. Кеше сау сәламәт вакытта аның шул курку канаты күбрәк булырга тиеш. Ягъни без сау сәламәт икән, безнең күбрәк курку булырга тиеш өметкә караганда. Шул ук вакытта үлгән вакытында. Без үләбез икән, инде гамәл кылырга вакыт соң. Шул вакытта өметләнү канаты күбрәк булырга тиеш дип. Ягъни безнең мөмкинчелек булган вакытта, гыйбадәт кылган вакытта без күбрәк Аллаһтан куркып, күбрәк гамәлләр кылырга тиешбез. Инде үлем вакыты җитте икән, теге өметсез шайтан, инде Аллаһ мине гафу итер микән, шикләнергә тиеш түгел, без өметләнергә тиешбез. Иншалла Аллаһ субхана ва тааля без тырыштык, иншалла Аллаһ та гөнаһларыбызны гафу әйтсен дип, өметләнеп бу дөньядан китергә тиешбез. Һәм бу сахабаларның сүзләре шундый иде дип, галим үзләренең сүзләрен дәвам итә. Ягъни бу теге халык калбыбызда шул әйбер булырга тиеш. Өметсезлек тә булырга тиеш түгел, Аллаһ та инде мине гафу итми дип. Һәм хадисләр килә, бер кеше 100 кешене үтереп тә 99 кешене үтереп бер галимә килә дә Аллаһ та мине гафу итәме дип, юк дигәч, аны үтереп куя дип. Һәм Аллаһ та аны гафу итте. Зина кылучы хатын-кыз этне эшертеп тә гөнаһларын Аллаһ субхана ва тааля гафу итте. Шулай бит инде. Шул ук вакытта без беләбез хадисләрне, бер хатын-кыз мәшене ишектә өендә бикләп куеп, ул мәше аштан үлә. Ягъни үзе дә ашатмый, ашарга мөмкинчелек тә бирми, һәм бу әйбер өчен Аллаһ субхана ва тааля бу хатынны җәһәннәмгә кертә дип. Ягъни бу хадисләр нәрсә тудырга тиеш? Бер яктан без Аллаһтан сынауыннан, газабыннан куркырга тиешбез, икенче якта Аллаһ субхана ва тааля мәгъфиратына өметләнеп, инде күбрәк гыйбадәт кылып, Аллаһтан мәгъфиратын өмет итәргә тиешбез. Ва кулу каула хада ва астагфируллаһ ва атубу илейх.